Reading of the Constitution, Episode 2. In this episode, we are covering Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution deals with fundamental rights. In this, there are 27 articles in total, of which 2 articles deal with general definitions. 5 articles deal with right to equality. 5 articles deal with right to freedom. 2 articles deal with right against exploitation. 4 articles deal with right to freedom of religion. 2 articles deal with cultural and educational rights. 3 articles deal with saving of certain laws. 4 articles deal with right to constitutional remedies and others. In this episode, we are covering 7 articles from Article 12 to Article 18. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణం. ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనం. 2వ ఎపిసోడ్ రాజ్యాంగం 3వ భాగం ప్రాథమిక హక్కులు. దీన్నే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని అంటారు. ఇందులో మొత్తం 27 అధికరణాలు ఉన్నాయి. అధికరణం 12 నుంచి 35 వరకు. అధికరణం 12, 13 సాధారణ విషయాల గురించి ప్రస్తావిస్తుంది. సమానత్వ హక్కు అధికరణం 14 నుంచి 5 అధికరణాల్లో ఉంది. ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన హక్కులు 5 అధికరణాలు ఉన్నాయి. తర్వాత పీడనకు సంబంధించి 2 అధికరణాలు ఉన్నాయి. మత స్వేచ్ఛకు సంబంధించి 4 అధికరణాలు, సాంస్కృతిక విద్యా హక్కుల గురించి 2 అధికరణాలు ఉన్నాయి. సాధారణ విషయాల గురించి ఇంకో 2 అధికరణాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు నివారణ చర్యలు కోర్టు ద్వారా ఎలా ఉంటుంది అంటే రిట్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అనే విషయాల గురించి అధికరణం 32లో ఉన్నది. దాని తర్వాత 33, 34, 35 అధికరణాల్లో ఈ ప్రాథమిక హక్కులు సైనిక బలగాలకు ఏ విధంగా వర్తిస్తాయి, ఎలా వర్తిస్తాయి అటువంటి విషయాలు ప్రస్తావించారు. Article 12. Definition. In this part, unless the context otherwise requires, The state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. ఇప్పుడు మనం అధికరణం 12 నుంచి పఠనం మొదలు పెడతాం. అధికరణం 12 నిర్వచనం. ఈ భాగంలో సందర్భానుసారం ఇతరత్ర భావం అవసరమైతే తప్ప రాజ్యము అనగా నిర్వచనం భారత ప్రభుత్వము మరియు పార్లమెంటు మరియు ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థ మరియు భారత భూభాగంలో గల లేదా భారత ప్రభుత్వ నియంత్రణలో గల అన్ని స్థానిక మరియు ఇతర అధికార సంస్థలు చేరి ఉంటాయి. Article 13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Clause 1. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. Clause 2. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, a law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. B. Laws in force includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. Clause 4. Nothing in this article
shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. అధికరణం 13 ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధంగా ఉల్లంఘనీయంగా ఉండే చట్టాలు. క్లాజు 1 ఈ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చే ముందు భారత భూభాగంలో అమల్లో ఉన్న అన్ని చట్టాలు ఈ భాగంలోని అధికరణలకు విరుద్ధంగా ఉంటే అలా విరుద్ధంగా ఉన్నంత మేరకు చెల్లవు. క్లాజు 2 ఈ భాగం ద్వారా ఇవ్వబడిన హక్కులను హరిస్తూ గాని లేదా కుదిస్తూ గాని ఏ చట్టమును రాజ్యం చేయకూడదు మరియు ఈ నిబంధనను అతిక్రమిస్తూ చేయబడిన ఏ చట్టమైనా సదరు అతిక్రమణ మేరకు చెల్లదు. క్లాజు 3 ఈ అధికరణలో సందర్భానుసారం ఇతరత్ర భావం అవసరమైతే తప్ప ఏ చట్టము అనగా ఆర్డినెన్సు, ఉత్తర్వులు, సంస్థల నిబంధనలు, ఇతర నిబంధనలు, నియంత్రణలు, ప్రకటనలు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాక చట్టం స్థాయి గల సాంప్రదాయం, వాడుకలు కూడా చట్టం అనే పదంలో ఇమిడి ఉన్నట్లుగా భావించాలి. క్లాజ్ బి అమల్లో ఉన్న చట్టాలు నిర్వచనం రాజ్యాంగం అమల్లోకి రాకముందు భారత భూభాగంలో ఒక శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థచే లేదా అట్టి అధికారం గల ఇతర అధికార సంస్థచే ఆమోదించబడిన లేదా చేయబడిన మరియు ముందుగా రద్దు చేయబడని చట్టాలు మొత్తంగా గాని పాక్షికంగా గాని దేశం మొత్తంలో గాని ప్రత్యేక ప్రాంతంలో ఆనాటికి పనిచేస్తున్నాయా లేదా అన్న ప్రశ్నతో సంబంధం లేని చట్టాలు అనే భావం కలిగి ఉంటుంది. సబ్ క్లాస్ 4 ఈ అధికరణలో ఏది అధికరణం 368 కింద ఈ రాజ్యాంగానికి చేయబడిన సవరణకు వర్తించదు. Right to equality. Article 14. Equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. సమానత్వానికి హక్కు. అధికరణం 14 చట్టం ముందు సమానత్వము. భారత భూభాగానికి లోపల ఏ వ్యక్తికి చట్టం ముందు సమానత్వాన్ని లేదా చట్టాలు కల్పించే రక్షణలో సమానత్వాన్ని రాజ్యము నిరాకరించకూడదు. Article 15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Clause 1. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Clause 2. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to a. Access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or b. the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of the general public. Clause 3. Nothing in this clause shall prevent the state from making any special provision for women and children. Clause 4. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. Clause 5. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30. Clause 6. Nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19
or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5, and B. Any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5, insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30, which in case of reservations would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category. explanation. For the purpose of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. అధికరణం 15 మతము, జాతి, కులము, లింగము లేదా జన్మస్థలాల ఆధారంగా వివక్ష నిషేధము. క్లాజ్ 1 మతము, జాతి, కులము, లింగము, జన్మస్థలములే ఆధారంగా గాని లేదా వాటిలో ఏ ఒక్కదాని ఆధారంగానూ రాజ్యము ఏ పౌరునికి వ్యతిరేకంగా వివక్ష చూపరాదు. క్లాజ్ 2 ఏ పౌరుడు కేవలం మతము, జాతి, కులము, లింగము, జన్మస్థలము లేదా వాటిలో ఏ ఒక్కదాని ఆధారంగానూ ఈ క్రింది అంశాలకు సంబంధించి ఏ విధమైన అనర్హతకు, బాధ్యతకు, నియంత్రణకు లేదా షరతుకు గురి చేయబడకూడదు. సబ్ క్లాజ్ ఏ దుకాణాలు, సాధారణ రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, సార్వజనిక వినోద స్థలాల్లోకి ప్రవేశము లేదా బి సాధారణ ప్రజా ప్రయోజనాలకు ఉద్దేశించబడిన లేదా పూర్తిగా గాని పాక్షికంగా గాని ప్రభుత్వ నిధులతో నిర్వహించబడిన నీళ్ల బావులు, చెరువులు, స్నానఘట్టాలు, రోడ్లు, విహార ప్రదేశాలను వాడుట. క్లాజ్ 3 ఈ అధికరణలో ఏది మహిళలు మరియు బాలల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించడం నుంచి రాజ్యానికి అడ్డంకి కాదు. క్లాజ్ 4 భారతదేశ పౌరుల్లో సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగాను వెనుకబడిన తరగతులు లేదా షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల ప్రగతి కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించడం నుంచి ఈ అధికరణ గాని లేదా 29వ అధికరణలో 2వ నిబంధన గాని రాజ్యాన్ని నివారించదు. క్లాజ్ 5 భారతదేశ పౌరుల్లో సామాజికంగాను మరియు విద్యాపరంగాను ఏవైనా వెనుకబడిన తరగతులు లేదా షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల ప్రగతి కోసం చట్టం ద్వారా 30వ అధికరణ నిబంధన 1లో ప్రస్తావించిన అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు విద్యా సంస్థలు తప్ప ప్రభుత్వ సహకారం ఉన్నా లేదా లేకున్నా ప్రైవేటు రంగ విద్యా సంస్థలతో సహా అన్ని రకాల విద్యా సంస్థల్లో వారి ప్రవేశానికి సంబంధించినంత మేరకు ప్రత్యేక నిబంధనలు చేయటం నుంచి ఈ అధికరణ గాని 19వ అధికరణ క్లాజ్ 1వ నిబంధన ఉపనిబంధన జీలో ఉన్నది ఏది రాజ్యాన్ని నివారించదు. క్లాజు 6 ఈ అధికరణ గాని లేదా 19వ అధికరణ 1వ నిబంధనలో ఉపనిబంధన జీ గాని లేదా 29వ అధికరణ నిబంధన 2లోనిది ఏది ఈ క్రింది అంశాల్లో ఏవైనా ప్రత్యేక నిబంధనలు చేయటం నుంచి రాజ్యాన్ని నివారించదు. సబ్ క్లాజ్ ఏ పై నిబంధనలు క్లాజ్ 4 మరియు 5లోని వర్గాలు కాకుండా ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాల ప్రగతి కోసం మరియు సబ్ క్లాజ్ బి పై నిబంధనలు 4 మరియు 5లో పేర్కొన్న వర్గాలు కాకుండా భారతదేశ పౌరుల్లో ఏవైనా ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాల ప్రగతి కోసం 30వ అధికరణ నిబంధన క్లాజ్ 1లో ప్రస్తావించిన అల్పసంఖ్యాక వర్గాల విద్యా సంస్థలు తప్ప ప్రభుత్వ సహకారం ఉన్నా లేదా లేకున్నా ప్రైవేటు రంగ విద్యా సంస్థలతో సహా అన్ని రకాల విద్యా సంస్థల్లో వారి ప్రవేశానికి సంబంధించినంత మేరకు ఏవైనా ప్రత్యేక నిబంధనలు చేయటం నుంచి ఈ అధికరణ గాని లేదా 19వ అధికరణ 1వ నిబంధనలో ఉపనిబంధన జీలో ఉన్నది ఏది రాజ్యాన్ని నివారించదు. ఆ ప్రత్యేక నిబంధన రిజర్వేషన్ల విషయంలో ప్రస్తుతం ఉన్న వాటికి అదనంగా ప్రతి కేటగిరీలో అత్యధికం 10% మించకుండా ఉండాలి. వివరణ ఈ అధికరణ మరియు 16వ అధికరణ అవసరాల కోసం ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాలు ఏవి అంటే కుటుంబ ఆదాయం మరియు ఆర్థిక బలహీనతకు చెందిన ఇతర ప్రమాణ సూచికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అధికారికంగా సూచించబడిన వర్గాలు.
Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. Clause 1. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Clause 2. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. Clause 3. Nothing in this article shall prevent the Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. Clause 4. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. Clause 4a. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in the services under the state in favor of the scheduled castes and the scheduled tribes, which, in the opinion of the state, are not adequately represented in the services under the state. Clause 4b. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservations made under Clause 4 or Clause 4a as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. Clause 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. Clause 6. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in Clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the posts in each category. అధికరణం 16 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సమాన అవకాశాలు. క్లాజ్ 1 దేశ పౌరులందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మరియు నియామకాల విషయంలో సమాన అవకాశం ఉండాలి. క్లాజ్ 2 ఏ పౌరుడు మతము, జాతి, కులము, లింగము, వంశ చరిత్ర, జన్మస్థలము, నివాస స్థలములు అను ఒకే ఒక కారణంగాను లేదా వాటిలో ఏ ఒక్క కారణంగాను దేశంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగము మరియు అధికార హోదాలకు సంబంధించి అనర్హతకు కానీ వివక్షకు కానీ గురి కాకూడదు. క్లాజ్ 3 ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో లేదా రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థలు లేదా ఇతర అధికార సంస్థల్లో లేదా ఒక సంఘాదైన ప్రాంతాల్లో ఒక ఉద్యోగ వర్గము లేదా వర్గాల్లో లేదా ఒక అధికార హోదా నియామకంలో ఉద్యోగానికి లేదా నియామకానికి ముందు ఆ రాష్ట్రము లేదా సంఘాధీన ప్రాంతం లోపల నివాసానికి సంబంధించి ఏవైనా అర్హతలు నిర్ధారిస్తూ చట్టం చేయడానికి ఈ అధికారంలోని ఏది పార్లమెంటును నివారించదు. 4 ఈ అధికారంలో ఏది దేశ పౌరుల్లో ఏదైనా వెనుకబడిన వర్గానికి ప్రభుత్వ సేవల్లో తగినంత ప్రాతినిధ్యం లేదనే అభిప్రాయానికి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు వారి నియామకాలు
లేదా ఉద్యోగాల్లో ఆ రక్షణ కోసం ఏదైనా నిబంధన చేయటం నుంచి రాజ్యాన్ని నివారించదు. క్లాజు 4A షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగలకు ప్రభుత్వ సేవల్లోని ఉద్యోగాల్లో ఏదైనా ఒక ఉద్యోగ వర్గము లేదా వర్గాల్లో తగినంత ప్రాతినిధ్యం లేదనే అభిప్రాయం కలిగినప్పుడు వారికి ప్రమోషన్లలో కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీతో ఆ రక్షణల సదుపాయాలు కల్పించడం నుంచి ఈ అధికరణలో ఏది రాజ్యాన్ని నివారించదు. క్లాజ్ 4B పై నిబంధన 4 లేదా నిబంధన 4A కింద చేయబడిన ఏదైనా రిజర్వేషన్ల నిబంధనలను అనుసరించి ఏదైనా ఒక సంవత్సరంలో భర్తీ చేయడానికి కేటాయించిన ఉద్యోగాలు అదే సంవత్సరంలో భర్తీ కాకపోతే వాటిని మరుసటి సంవత్సరంలో కానీ సంవత్సరాల్లో కానీ భర్తీ చేయగల ప్రత్యేక తరగతి ఖాళీలుగా పరిగణించడానికి మరియు వాటిని భర్తీ చేస్తున్న సంవత్సరంలోని మొత్తం ఖాళీల సంఖ్యపై 50% రిజర్వేషన్ల పరిమితిని నిర్ణయించడంలో ఆ ప్రత్యేక తరగతి ఖాళీలను పరిగణించకుండా ఉండటం నుంచి ఈ అధికరణలో ఏది ప్రభుత్వాన్ని నివారించదు. క్లాజు 5 ఒక మతపరమైన లేదా మత శాఖ సంస్థకు సంబంధించిన ఉద్యోగ హోదాకు లేదా అందరి పాలకవర్గ సభ్యులుగా అదే మతాన్ని ఆచరిస్తున్న లేదా మత శాఖకు సంబంధించిన వ్యక్తే నియమించబడాలనే నిబంధనతో ఆచరణలో ఉన్న ఏ చట్టాన్ని ఈ నిబంధనలోనిదేది ప్రభావితం చేయదు. క్లాజు 6 ఈ అధికరణలోనిదేది నిబంధన 4లో ప్రస్తావించిన వర్గాలు కాకుండా భారతదేశ పౌరుల్లో ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాలకు ఉద్యోగాలు లేదా నియామకాల్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ల కంటే అదనంగా మరియు ప్రతి తరగతి ఉద్యోగాల్లోనూ 10% మించకుండా రిజర్వేషన్ల కోసం నిబంధన చేయటం నుంచి రాజ్యాన్ని అడ్డుకోదు. Article 17 Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. అధికరణ 17 అస్పృశ్యత రద్దు. అస్పృశ్యత రద్దు చేయబడింది మరియు ఏ రూపంలోనైనాను అస్పృశ్యతను పాటించుట నిషేధించబడింది. అస్పృశ్యత నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే ఏ విధమైన అనర్హతనైనాను బలవంతంగా అమలుపరచడం చట్టం ప్రకారం శిక్షార్హమైన అపరాధం అవుతుంది. అధికరణ 17లో ప్రస్తావించిన చట్టం షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల అత్యాచార నిరోధక చట్టం 1989. Article 18 Abolition of titles. Clause 1 No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Clause 2 No citizen of India shall accept any title from any foreign state. Clause 3 No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. Clause 4 No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. This completes episode 2 of reading of the Constitution of India. అధికరణం 18 బిరుదుల రద్దు. మిలిటరీ లేదా విద్యా సంబంధమైన ఘనతకు తప్ప మరి దేనికి రాజ్యము బిరుదు ఇవ్వరాదు. క్లాజ్ 2 భారతదేశ పౌరులెవరూ విదేశాల నుండి బిరుదును అంగీకరించరాదు. క్లాజ్ 3 భారత పౌరుడు కాని వ్యక్తి ఎవరైనా భారతదేశంలో జీతభత్యాలు పొందే పదవి లేదా సంస్థ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కాలంలో భారతదేశ అధ్యక్షుని సమ్మతి లేకుండా విదేశాల నుండి ఏ బిరుదును అంగీకరించరాదు. క్లాజ్ 4 భారతదేశంలో ఏదైనా జీతభత్యాలు పొందే పదవి లేదా సంస్థను నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి దేశ అధ్యక్షుని సమ్మతి లేకుండా విదేశాల నుండి గాని విదేశాల ఆధ్వర్యంలోని ఎటువంటి బహుమతిని పారితోషికాన్ని లేదా ఏ విధమైన అధికార హోదాను అంగీకరించరాదు. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 2వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.